Welcome students, I welcome you all to the on-screen class for 8th Standard Social Studies from Subhash Matriculation High Secondary School, Tangachi. In today's class, we are going to learn the 5th unit from Civics. The topic is Road Safety Rules and Regulations. So we have all had about safety rules, isn't it? So safety rules are the main concept of road rules. For traveling on the road, we must know the safety rules and also road rules. So in this lesson, we are going to learn about understand the importance of road safety, analyze the causes for the road accidents, recognize the safety measures to be followed while driving, develop skills to identify and respond to traffic hazards, can move confidently and safely on road. So first introduction. Our entire civilization has been based upon some of our extraordinary infrastructures which give us speed and connectivity. The roads are one of the most crucial inventions of man. In today's world, transport has become an integral part of every human being. Roads minimizes the distance, but on the other hand, road accidents injures lakhs of people and results in loss of lives. Road safety is primarily meant about to protect and provide security of all those who travel on roads. So on the ancient days, there were no roads, only paths. Isn't it? So mud paths are only available. So now all the cities are interconnected with the roads. So each and every village also having their own path by a fine texture of roads or any other modern techniques and as well as old techniques they used to performing roads. So in the heavy populated cities, there were high-tech roads are on there is over bridge roads and normal roads. So 3 ways, 2 ways like that, isn't it? So these are for motivating the humans to survive in their lives very highly and very prosperously to do their daily task. So traveling on road is unavoidable. So we have suffered a lot on the lockdown period. We know about that, isn't it? So importance of road safety. So for that, for traveling on road, first we want to know about the safety rules. So what are the safety rules? For examples, first we want to follow the traffic signals. The zebra crossing like that. Okay. So every day the newspaper report of accidents of road and mishaps occurring frequently. Road accidents are undesired events that lead to injury or death. These deaths and injuries result in significant social and economic cost. The problem does not lie with roads. It's our carelessness that results in such misfortune. The loss of life results in the loss of livelihood. Our traffic is a heterogeneous mix of slow moving as well as high speed vehicles, which is the cause for the problems. So how accidents occurs? So mainly accident occurs not only based on the type or the procedure or the making of roads. It only causes due to the carelessness of the drivers, isn't it? So see here. So direct consequences of accidents are fatality, that is death, injury, property damage. So all causes on the accidents. So reasons for the road accidents: overspeeding, drunken driving, distraction to drivers. So and next, red light jumping. So மெயின் ரீசன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸோ ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன்ஸ் வந்து ஓவர் ஸ்பீட் அப்படி தானே. ஸோ ஓவர் ஸ்பீடில் போகிறது அண்டு ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ். ஸோ என்னது லிக்கர் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க டிரைவர்ஸ். தட் இஸ் என்னது ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ராஹிபிட்டட் அண்ட் என்னது அதனால் வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் காஸ் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் டு டிரைவர்ஸ். ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த கவனச்சிதறல் சொல்லுவோம். ஸோ வந்து நம்ம மொபைல் பேசிகிட்டே போகிறது, இல்லை சைடில் ஏதாச்சும் பார்த்துட்டு போகிறது, இல்லை உள்ளே வெஹிக்கிள்ஸுக்கு உள்ளே இருக்கவங்க கூட ஸோ கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறவங்க கூடயே பேசி ஜாலியாக போகும்போது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்லாம் என்னது காசிங் ஃபார் த ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ ரெட் லைட் ஜம்பிங். ஸோ சி ஹியர். ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ இந்த ஒரு கேம் விளையாடிட்டே போகிறது, மொபைலில் பேசிகிட்டே போகும்போது வி அன்ஏபிள் டு லுக் த persons opposite to us. So it causes accidents. Then red light jumping. So what do you mean by red light jumping அப்படின்னா when we notice the signals, so 3 colors of signal lights, what are they? Red, green and yellow, isn't it? So red, yellow and green is the order. So first red to stop, yellow to ready and green to go. So this is the concept for the traffic signals. But when we doesn't stop
when the red light on, so red light வந்து ஆன் ஆகும்போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலை அப்படின்னா it causes accidents. Okay, so red light jumping அதுக்கு பேர். The main motive behind the red light jumping is saving time. ஸோ இந்த சேவ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இந்த ரொம்ப அவசரமாக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிக்னல் பார்க்காம போனோம்னா it causes accidents. Then avoiding safety gears, ஸோ சேஃப்டி கியர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேஃப்டிக்காக சீட் பெல்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படி தானே. ஸோ சீட் பெல்ட் இன் 4-wheelers and helmets for 2-wheelersலாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுனாலையும் ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸில் டெத்தை வந்து நம்ம வந்து டெத் ரேட்டை வந்து குறைக்க முடியும், கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் அதர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் வேர் டிரைவர்ஸ், pedestrian, passengers, vehicles, road condition and weather condition. ஸோ டிரைவர்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களோட ஓவர் ஸ்பீட்னால, கன்சம்ஷன் சஜஸ் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் இருக்குல்ல, ஸோ அதனால. நெக்ஸ்ட் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கேர்லெஸ்னஸ், இல்லிட்ரஸி, கிராசிங், ஸோ இந்த ரோட்டில் நடந்து போகிறவங்களும் பார்த்தோன்னா என்னது, ஸோ இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கார் வந்து டிரைவ் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாலும் வென் வி என்னது, ஸோ கார் வரதுக்குள்ள அவசரமாக கிராஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசஞ்சர்ஸ் ரோட்டில் போகிற வாக்கர்ஸ் என்ன செய்யுங்களா அப்படி கிராஸ் பண்ணி போகிறதுனாலே ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நிறைய நிகழுது. நெக்ஸ்ட்டு பேசஞ்சர்ஸ், ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா ப்ரொஜெக்டிங் தேர் பாடி அவுட் சைட், ஸோ காரில் இருந்துட்டு தலையை வெளியே போடுறது, கையை வெளியே போடுறது, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலையும். ஸோ கேட்சிங் அதர் பக்கத்தில் ஆப்போசிட்டில் வர பஸ்ஸை வந்து கேட்ச் பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட்டு கேட்சிங் எ ரன்னிங் பஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த வெரைட்டி போவாங்களா சார், சேசிங் நாட் ஒன்லி இந்த இது, ஸோ இங்கேருந்து இந்த கார்லேருந்து அந்த காரில் வந்துட்டு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அவங்கள முந்தி போடும், அந்த பஸ்ஸை நம்ம அதுக்கு முன்னே கேட்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசரப்படுத்துறதுனாலையும் டிரைவர்ஸோட இந்த கவனம் வந்து சிதறி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஏற்படும். நெக்ஸ்ட் அபவுட் த வெஹிக்கிள்ஸ், ஸோ வெஹிக்கிள்ஸோட டைப்ஸும் பார்த்தோன்னா ஃபெயிலராக பிரேக் ஃபெயிலரான வெஹிக்கிள்ஸு, இல்லை ஸ்டியரிங்கில் மிஸ்டேக் இருக்க வெஹிக்கிள்ஸ், தென் ஹெட்லைட் ஆன் ஆகலை, ஹார்ன் அடிக்கலை, அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்ன ஆகும், ஸோ அதனால் பெட்ரோல் லீக்கேஜ் ஏதாவது ஒரு டிஃபால்ட் இருக்கும், சரி பரவாயில்ல போயிடலாம் கொஞ்சம் தூரம் தானே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போனோன்னா இட் மே காசஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ். தென் ரோட் கண்டிஷன், ஸோ ரோடோட கண்டிஷனும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓய் பிகாஸ் நிறைய டேமேஜ் ரோட்ஸில் பார்த்தோன்னா இப்போ ரீசென்ட்லி ஸோ மெனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப்பான் த பேஸ்ட் ஆன் த ரோட் கண்டிஷன்ஸ். என்ன சொல்லலாம், டேமேஜ் ரோட்ஸ் குண்டும் குழியுமாக இருக்கிறதுனால அவங்களால நினச்ச ஸ்பீடில் போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ திடீர்னு ஸ்பீடை கம்மி பண்ண வேண்டி வரும், சடன் பிரேக் போட வேண்டி வரும், அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. ஸோ ஒருத்தங்க பிரேக் போட்டாலும் பின்னாடி வரவங்க பிரேக் போடலை அப்படின்னாலும் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. நெக்ஸ்ட் அபவுட் த வெதர் கண்டிஷன், ஸோ உனக்கு பனி படர்ந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வி ஆர் அனேபிள் டு வியூ த ஆப்போசிட் சைட் வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது விண்டர் ஸ்டார்ம் ஆகும்போது திசைகள் வந்து மாறுது, நம்ம டிரைவிங் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் நிற்க முடியாத அளவுக்கு ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இதுலேயும் நிறைய கண்டிஷன்ஸ், வெதர் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஆல்வேஸ் கீப் டு த லெஃப்ட் சைடில் ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரியோ நான் பார்க்கணும். வைல் டிரைவிங் கீப் டு த லெஃப்ட் அண்ட் அலோ வெஹிக்கிள்ஸ் டு பாஸ் ஃப்ரம் த ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். ஸோ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்லேருந்து அது வந்துச்சுன்னா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயே போங்க. ஸோ ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு அதாவது வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துன்னா சைடு கொடுங்க நீங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோ டவுன் ஆன் பென்ஸ் அண்ட் டர்ன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு கீப் இன் மைண்ட் இஸ் டு பிகம் காஷியஸ் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் ஆன் த பென்ஸ். ஸோ வளைவுகளில் பார்த்தோங்கன்னா ஸ்லோவாக போங்க, அவசரமாக போகிறீங்க. பிகாஸ் வி ஆர் unable to control our vehicles at the time. So suddenly we are unable to control our vehicle and also we missed the signals to provide on that time and also we are unable to view the opposite side vehicles. Next, use helmets. So make it a habit of strapping the helmet from mounting the bike. So பைக்கில் ஏறினதுமே ஹெல்மெட் போடணும் அப்படிங்கிறத ஒரு பழக்கமாகவே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. then it will be avoid accidents. நெக்ஸ்ட் நெவர் exceed the speed limit. ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப போகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் என்னது, மெயின்டைன் த ரைட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒரு நம்ம காருக்கு வெஹிக்கிள்ஸுக்கு பின்னாடியும் என்னது, ஸோ 10 feet டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தானே. ஸோ அந்த மாதிரி மிரரை பார்த்து, ஸோ ஃப்ரண்ட் மிரர் சைடு மிரரை பார்த்து நீங்கள் என்ன சொல்லணும், பின்னாடி வர வெஹிக்கிள்ஸுக்கு சைடு கொடுக்கணும் அண்ட் இல்லைன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். தென் பார்க் த வெஹிக்கிள்ஸ் ஒன்லி along the designated parking base or parking zone. ஸோ பார்க்கிங் லைட்ஸும் பார்க்கிங் ஜோன்ஸ் இருக்கும், அங்கே மட்டும் பார்க் பண்ணுங்கள். because of the misbehavior of parking the vehicles on each and every side. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம இடத்துலலாம் எங்கே வேணாலும் பார்க் பண்ணுவாங்க அப்படி தானே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யலாம், ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசனாக அமையுது. தென் ஃபாலோ த ரோட் சைன்ஸ். ரோடோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் திஸ் அண்ட் ஃபாலோ த ரோட் சைன்ஸ். see here, ஸோ தீஸ் ஆர் த ரோட் சைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா broken white lines.
broken white line like this is for the basic marking on roads. You may change lanes and are allowed to overtake vehicles or take U-turn if it is safe to do so. ஸோ இதில் வந்துட்டு ஓவர்டேக் பண்ணுறது, வெஹிக்கிள்ஸுக்கு சைடு கொடுக்குறது, இதெல்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஒயிட் லைன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக ஒயிட் லைன், இது வந்து broken white line. சாலிட் ஒயிட் லைன் கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி டைப் ரோட்ஸில் பார்த்தோம்னா seen on areas of strategic importance. These implies that you are not allowed to overtake and to stay within the lane. ஸோ இதில் வந்து நிப்பாட்டவோ, வண்டி இது வந்து நிப்பாட்டவோ இல்லை ஓவர்டேக் பண்ணவோ கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு. ஏன்னா ஆக்சிடென்ட் சோனாஸ் இருக்குன்னா நிறைய பிஸி வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டு பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரோடு வந்து இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் சாலிட் எல்லோ லைன். ஸோ எல்லோ லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா used in areas where visibility is low, it implies that you can overtake and should drive on your side. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சைடில் தான் ஓவர்டேக் பண்ணணும், and also you should drive on your side. You can overtake பண்ணலாம், பட் அந்த சைடு ஒன் யுவர் சைடு உங்கள் சைடில் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். ஸோ used in areas where visibility is low, ஸோ கம்மியாக தெரியக்கூடிய இடங்களில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டபுள் சாலிட் எல்லோ லைன். So these are the rare symbols, isn't it? So used on dangerous roads க்கு வந்து two-way traffic இருக்குமா சார், இங்கேயும் டிராஃபிக் போகணும் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, டேஞ்சரஸ் ரோட்ஸில் இந்த மாதிரி 2 yellow lines கொடுத்துருப்பாங்களாம். ஸோ இட் strictly prohibits anybody from crossing over to the land. You can overtake inside your own land. ஸோ நீங்கள் crossing வந்து இங்கே இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துறதுக்கு டபுள் yellow லைன் கொடுத்துருப்பாங்களாம். ஸ்டாப் லைன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாப் லைன். See here. So this is marked before the pedestrian crossing and sets the deadline where car should stop before traffic signal. So stop traffic signalக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டாப் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. ஸோ பிகாஸ் கிராசிங் இருக்கும், ஸோ ஜீப்ரா கிராசிங் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு இண்டிகேட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சாலிட் அண்ட் ப்ரோக்கன். சாலிட் லைனும் கொடுத்துருக்காங்க, broken yellow லைனும் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ ஆர் டிரைவிங் ஆன் த சைட் வித் த broken line, you are allowed to overtake, and if you are driving on the side of the solid line, you are not allowed. ஸோ broken லைனில் நீங்கள் இந்த சைடு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் ஓவர்டேக் பண்ணலாம், பட் இந்த சைடில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது. ஓகே தென் த எமர்ஜென்சி ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. கால் சென்டர், கால் எமர்ஜென்சி 108 நமக்கு தெரியும் அப்படி தானே. ஸோ 108க்கு ஃபோன் பண்ண ஆம்புலன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது, ஆக்சிடென்ட் சோன்ஸுக்கெலாம் வரும். ஸோ ஃபார் தேட் என்னது கால் 108 ஃபார் ஹெல்ப், அண்ட் 103 ஃபார் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸுக்கு 103 வந்து கால் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் see here there are so many signs and symbols here. So left handக்கு, right handக்கு, bus stopக்கு, compulsory turn left. So you go through the signs and learn it carefully, and you want to know these signs and symbols. ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் என்ன சும்மா நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் சேஃப்டி ரூல்ஸை கற்று வச்சுக்கோங்க, சயின்ஸ் எல்லாம் என்ன எது இருக்குதுன்னு கற்று வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ see here these are the symbols. Then cautionary signs, the total of 40 cautionary traffic signs இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ cautionary signs லெஃப்ட் ஹேண்ட் கர்வுக்கு, ஸோ இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா கர்வ் இருக்குது, இந்த இடத்துல ஹேர் பின் பெண்ட் இருக்குது, இந்த இடத்துல ப்ராட் ரோடு இருக்குது, ஸோ மென் நெட்ஒர்க் வேலை நடந்துகிட்ருக்குது, ஸ்கூல் ஜோன் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காஷன்ஸுக்கு வந்து ஸ்டீப் அசன், ஸோ என்னது ஏற்ற மாதிரியான ரோடு போகுது, அந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் இந்த இடத்துல பாலம் வருது அப்படிங்கிறது சிம்பிள்ஸ் தான் காஷன் சிம்பிள்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ராவல் கேர்ஃபுல்லி ஆன் தீஸ் சச் காஷன் சிம்பிள்ஸ். தென் இன்ஃபர்மேட்டரி சைன்ஸ் பார்த்தோன்னா பப்ளிக் டெலிஃபோன் இங்கே இருக்குது, ஃபியூவல்ஸு, ஸோ பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்குது, லைட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு, ஸோ ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்டிங் பிளேஸ், இந்த மாதிரி ரிசார்ட்ஸு, ஹோட்டல்ஸு, லாட்ஜஸ் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த ரோட் க்ளோஸ்டு, ஸோ இந்த இடத்துல ரோடு க்ளோஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே அண்ட் தென் ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபார் த. ஸோ மேண்டேட்ரி சைன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிவ் ஆர்டர் அண்ட் நீட் டு பி ஃபாலோடு ஸ்ட்ரிக்ட்லி, இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தே ஆர் ஜென்ரலி இன் சர்க்குலர் இன் ஷேப். அண்ட் காஷனரி சைன்ஸ் பார்த்தோன்னா தேர் ஆர் இன் ட்ரையாங்குலர் இன் ஷேப்பில் இருக்கும் regarding road situation ahead. Then informatory signs பார்த்தோன்னா these are generally in rectangular shapeல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 types கொடுத்துருக்காங்க, circular shape, rectangle shape and a rectangle shape. Triangle shape and a rectangular shape. Then traffic signalsல பார்த்தோன்னா ஸோ ரெட் lamper, that is yellow, green, இது நமக்கு தெரியும் அப்படி தானே. ஸோ எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு, steady green allow signal, ஸோ flashing red signal and flashing yellow signal. ஸோ இந்த மாதிரி symbols. ஸோ this is the picture for traffic signal. Lights at night பார்த்தோன்னா stop, look, proceed, slow, look, proceed. Goes nightல, so stop, look, proceed. இங்கே வந்து slow. So we want to slow our driving at night than at day அப்படி தானே. ஸோ டே டைமில் ட்ரைவ் பண்ணுறத விட நைட் டைமில் ட்ரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணணும்.
At night, when traffic was dwindled, the traffic police might switch off the signals in many intersections, which means proceed with caution but no need to stop. So நைட்டில் வந்து டிராஃபிக் policemenலாம் நிற்க மாட்டாங்க, டே டைமில் நிற்பாங்க. பட் அட் த நைட் டைம் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த சிக்னல்ஸ். தென் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இன் இந்தியா பார்த்தோம்னா, ஒன் வே ரோட், த டிரைவர் ஷுட் அலோ த ஓவர்டேக்கிங் வெஹிக்கிள் த்ரூ த ரைட். நெவர் பார்க் த வெஹிக்கிள் இன் ரிவர்ஸ் ஆன் ஏ ஒன் வே ஸ்ட்ரீட். ஸோ ஒன் வே இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்க் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ அது ரைட்டில் வந்து ஓவர்டேக்கிங் வெஹிக்கிள் த்ரூ த ரைட்டில் வந்துட்டு ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆன் ஏ டூ வே ரோட்டில் பார்த்தோன்னா ஸோ வடிவமே ஒன் வேனா ஒரு சைடு வழியாக போகணும். ஸோ ரிட்டர்ன் வரோம்னா இதே சைடில் நம்ம என்ன செய்யும், ரிவர்ஸ் வர முடியாது. நம்ம வந்து அந்த சைடு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிவர்ஸ் வர முடியும், அப்படி தானே. ஸோ இந்த வழியாக போயிட்டு அந்த வழியாக வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ டூ வேல பார்த்தோன்னா இப்படியும் போகலாம் அப்படியும் போகலாம். டிரைவர் மஸ்ட் டிரைவ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட். இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ட்ரைவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் த டிரைவர் டு ஸ்லோ டவுன் அட் ஆல் இன்டர் ஜங்ஷன்ஸ் அண்ட் பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங். Drivers should not use the horns in prohibited areas like hospital zones, school zones. Horns வந்து அடிக்கக்கூடாது, தேவையில்லாம. ஓகே, நெக்ஸ்ட், driver should use high beam only when necessary. It is important to dim the light when there are incoming vehicles or when driving closely behind another. When the driver is slowing down his vehicle, he has to raise the right arm and swinging it up and down gently. When the driver is stopping his vehicle, he has to raise the arm vertically for the indication to the other vehicles begin. So driving டைமில் பார்த்துருப்போம், டிரைவர்ஸ் வந்து சைடில் வந்து கை காட்டுவாங்க, அப்படி தானே. ஸோ நீங்கள் போகலாம் அப்படிங்கிறது, இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது, இல்லை டேன் பண்ண போகிறோன்னாலும் கை காட்டணும், அப்படி தானே. டேனிங் ரைட்டில் டேன் பண்ண போகிறோன்னா ரைட்டில் வந்து கை காட்ட சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் gives the signals to the following vehicles அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், த ரூல்ஸ் 304A of the Indian Penal Code பார்த்தோன்னா, the police will file a criminal case under the section which deals with the offences relating to death due to rashness and negligence of the driver. ஸோ 304A ரூல்ஸ் படி போலீஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், கிரிமினல் கேஸ் கூட ஃபைல் பண்ணலாம். எதுக்கு, ஒஃபென்சஸ் எதுக்கு, ரிலேட்டட் டு ரேஷ்னஸ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸ் ஆஃப் த டிரைவரோட கவனக்குறைவினாலேயோ இல்லை ஏதாவது உரசல்கள் ஏற்பட்டாலும் கிரிமினல் கேஸ் வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் அபவுட் த நம்பர் பிளேட்ஸோட கலர்ஸ் நம்ம வாட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி தான் ரெட் கலரில் இருக்கும், ப்ளூ கலரில் இருக்கும், ஒயிட் கலரில் இருக்கும், எல்லோ கலரில் இருக்கும். நம்பர் பிளேட்ஸ் வண்டியோட நம்பர் TN74 அந்த மாதிரிலாம் நம்பர் எழுதியிருப்பாங்களா. ஸோ TN76 இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு தென்காசி கோட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், ஸோ ரெட் நம்பர் பிளேட் எதுக்குன்னா, இஸ் யூஸ் இன் த வெஹிக்கிள் ஃபார் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ். ஓகே, ஸோ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்னருக்கும் உள்ளதான் என்னது ரெட் நம்பர் பிளேட். அண்ட் ப்ளூ நம்பர் பிளேட் பார்த்தோன்னா, given to a vehicle that is used by foreign delegates and ambassadors. ஸோ தூதர்கள், ஸோ வெளிநாட்டு தூதர்கள் அந்த மாதிரி ஸோ இருப்பாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க, தூதரக நம்பர் தான் என்னது ப்ளூ நம்பர் பிளேட்ஸ். ஒயிட் நம்பர் பிளேட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஓனர்ஸ் நம்பர் பிளேட்ஸ். இட் மீன்ஸ் தட் த கார் பிலாங்ஸ் டு காமன் சிட்டிசன். ஸோ இவருக்கு உரிமையான நம்மளோட சொந்த காரு, எங்களோட கார் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஓனர்ஸ் நம்பர் பிளேட். அண்ட் எல்லோ பார்த்தோன்னா கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள், தட் இஸ் என்னது, ஸோ நம்ம கால் டாக்ஸிஸ் அந்த மாதிரிலாம் புக் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஹேருக்கு எடுத்து ஸோ ஆட்டோலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும், அப்படி தானே. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது வந்து ஓனர்ஸ் வெஹிக்கிள் கிடையாது, வாடகைக்கு நம்ம எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி கால் டாக்ஸிஸில் புக் பண்ணும்போது அதோட நம்பர் பிளேட் எப்படி இருக்கும், எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஓகே, தென் எசென்ஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டிரைவிங் லைசன்ஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வேணும், டாக்ஸேஷன் சர்டிஃபிகேட் வேணும், இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட், ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் பெர்மிட். ஸோ இதெல்லாம் வேணும். ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் டு ப்ரிவென்ட் ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, மல்டி-ப்ராங்டு ஸ்ட்ராட்டஜி, இம்ப்ரூவிங் வெஹிக்குலர் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், then pilot projects for cashless treatment of road accident victims, quick response ambulances. Okay, இதெல்லாம் சேது பாரதம். சேது பாரதம் பார்த்தோன்னா, a program was launched in 2016 for building bridges for safe and seamless travel on national highways. So it aims to make all national highways free of railway level crossing by 2019. So சேது பாரதம் திட்டம் அது எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ரோட்ஸையும் இணைக்கிறது. அது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ரயில்வே கிராசிங்ஸ் வராத அளவுக்கு ரோட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது. ஸோ சில இதில் வந்து ரயில்வே கிராசிங்க்கு வந்து வேறு ரூட் போட்டுட்டு இதுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் ஹைவே ரோட்ஸாக போடுறதோட திட்டம் தான் என்னது சேது பாரதம். இது எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க, 2019. தென் ஸ்பீட் கவர்னர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் டு ப்ரிவென்ட் ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். See here.
இந்த மாதிரி சேஃப்டி இண்டிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், வேரியபிள் மெசேஜ் சைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, isn't it? ஸோ பிரேசிலியா டிக்ளரேஷன் ஆன் ரோட் சேஃப்டி, ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓவால் ஸ்பான்சர் பண்ணப்பட்டது இது. இது வந்து அக்ராஸ் த வேர்ல்டு ஆர் கமிட்டட் டு இம்ப்ரூவ் ரோட் சேஃப்டி அண்ட் வேஸ் டு ரெடியூஸ் த டிராஃபிக் டெத்ஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் டிகேட். ஸோ வந்து இதோட டெத்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட மெயின் இது. ஸ்வச்சா சேஃபர் அண்டு சுரஷித் யாத்ரா, இது வந்து ரோட் சேஃப்டிக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ கால்டு என்னது ரோட் சேஃப்டிக்கானது. டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் லிஸ்ட் இஸ் காமிக் புக்ஸ் ஆன் ரோட் சேஃப்டியோட புக்ஸு, இதை பற்றின புக்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சேவ் லைஃப் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் நான் ப்ராஃபிட். ஸோ இது வந்து தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல, ஸோ அது மாதிரி சேவ் லைஃப் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு. இது எதுக்கு அப்படின்னா ரோட் சேஃப்டிக்கும் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் கேருக்கும் இது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் த for logo for together we can save millions of lives, அதோட லாகோ இது. தென் ரோட் சேஃப்டி வீக், ஸோ சேஃப்டி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரோட் சேஃப்டி டிகேட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபார் ரோட் சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா 2011 2020 வரைக்கும். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த ஐ கமிட் மெயின்டைன் மை வெஹிக்கிள் இன் குட் கண்டிஷன். ஸோ இதோட டிரைவர்ஸோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி டிக்ளரேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு read this. Okay, so conclusion பார்த்தோன்னா start early, drive slow, reach safely. ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட். ஸோ ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா அவசரமாக போகக்கூடாது. அப்போ தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஏர்லி, சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டோம்னா ட்ரைவ் ஸ்லோவாக ட்ரைவ் பண்ணால் போதும், ரீச் சேஃப்லியாக நம்ம ரீச் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன் அண்ட் திஸ் இஸ் த main thing we have to follow in our life. Okay student, that's all for the class today. We have to read this lesson, and in this lesson we have learned about the traffic rules and road signs, and also the rules and regulations of traveling while traveling on the road, and about the road signals and the decade of actions, what are the actions and safety foundations for our country, isn't it? So you have to read the lesson and you want to study and write the question answers in note, and also I also attach two links for the practice notes. So text notes when two links kuduthirukka, you have to follow this. Okay students, all the best. We will meet in the next class with a new lesson. Okay, all the best. Thank you. When you are traveling on a road, you must have seen signboards with some signs. These are road signs and they are classified into mandatory, cautionary signs and informatory signs. Mandatory signs. These signs indicate the prohibition upon certain kind of vehicle maneuver. They are with red circular ring and diagonal bars with black symbols or arrows or letters on white background. Mandatory signs giving positive instructions are circular with white symbol on a blue background. Cautionary signs are meant for cautioning the driver about the hazard lying ahead on the road. Drivers must obey these signs for safety. These signs are indicated in a triangular form with red border and black symbol in white background. Informatory or guide signs. It indicates location and direction of facilities like fuel station or parking. They are rectangular in shape. This sign cautions you about a right-hand curve on the road ahead. This sign cautions you about a left-hand curve on the road ahead. Hairpin bends are sharp turns, especially on hilly roads. This sign cautions you about a sharp right turn on the road ahead. This sign cautions you about a sharp left turn on the road ahead. This sign cautions the driver about the zigzag turn towards right. Similarly, this sign cautions you about a zigzag turn towards left. This road sign indicates that there is a steep ascent ahead and drivers should get ready to climb. This sign shows that there is a steep descent ahead. When the width of the road decreases and the road merges into a narrow road, this sign is kept. This sign signifies that the road ahead is wide. Sometimes road converges to a bridge which is less width than that of the road. This sign is erected before such bridges.
This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill, etc. This sign is usually erected on hilly roads where loose earth or gravel keeps on falling on the road. This road sign indicates that there is a cycle path intersecting the major road. Pedestrian is the king of traffic. This sign cautions the driver either to slow down or stop the vehicle and allow the pedestrian to cross the road. This part of the road is demarcated in white stripes known as zebra crossing. This sign indicates that there is a school ahead. Driver is requested to slow down the vehicle and drive carefully to avoid accidents. This sign shows that there is some repair, etc. being undertaken on the road and labor is involved in it. This sign indicates that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on the road can cause major accidents as animals react unpredictably in traffic. In hilly roads, the rocks fall on road during landslides in extreme climates. Sometimes roads are intersected by the river without the provision of bridge. This sign indicates that there is a ferry service to cross the river. This sign tells that there is a crossing of roads ahead. This sign shows that there is a gap in divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any accident. This sign tells that there is a right side turn on the road in addition to straight movement of the road. There is a left side turn in addition to straight movement of the road. This road sign depicts the actual formation of road ahead. The road is divided into two forming a shape of Y. This sign indicates that there is a left and right turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road. This sign indicates there is a T intersection on the road ahead and there is no forward movement. Traffic has to either turn left or right. This sign cautions the driver that the road is going to cross over a major road where the traffic could be heavy and faster. This sign is a substitute of a road intersection. This sign tells you that there is a substitute of a road intersection. It allows smooth flow of traffic without the aid of traffic lights. This sign cautions the driver that there is a dip on the road ahead. Sometimes there is a hump on the road, either intentionally created for slowing the traffic or caused by any other reason. Many a times the road passes through toll collection point, checkposts, etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a railway crossing which is not manned by personnel. This unguarded railway crossing has to be crossed by driver himself very cautiously after ensuring that there is no train on track nearby. This indicates that the unguarded level crossing is 200 meters ahead. This sign tells that there is a unguarded level crossing 50 to 100 meters ahead. Many times road intersects the railway line. This sign indicates that there is a railway crossing which is guarded by a person. This sign also tells that the guarded level crossing is 200 meters ahead, and this sign tells you that the guarded level crossing is 50 to 100 meters ahead.